안녕하세요. 안녕하세요. 예배 오신 여러분들 주님으로 환영합니다. Good morning. In the name of the Lord, we welcome you to the service. 모두 자리에서 일어나실까요? 예배 오신 분들과 인사하시겠습니다. Please stand up if you are able and greet each other, please. 멀리 있는 분들과 눈을 맞추시고 한 손을 들고 사랑합니다 하고 얘기하시겠습니다. We'll greet each other and please tell others I love you. 사랑합니다. I love you. I love you. I love you. 네, 기도하시겠습니다. Let's pray. 사랑의 주님, 주님의 사랑으로 우리를 보호해 주셔서 감사합니다. 감사로 드리는 예배를 받아 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. Dear Lord, thank you for protecting us with your love. Please accept the worship service of thanksgiving. We pray in the name of Jesus. Amen. 네. 자리에 앉으시겠습니다. Please take a seat.
pray for the service. 팀장님 나오셔서 기도해 주시겠습니다. Today's scripture is from the book of Revelations, chapter 10, verses 1 through 11. Oh. That was last week. Yes, sir. Forget all that for a minute. That's all right. Father, we ask that you walk with those that are ill, that are feeling depressed. Father, we ask that you speak through Pastor Saul and give us your words, your message. Father, we especially pray for this world that seems to be spiraling down just before our eyes. We pray for those in the Ukraine. Help the women and the children escape, and help the defenders do your will. Father God, we pray that this ends peacefully and that you return this nation to where it was. But Father, we ask that your will be done, not ours. And whatever is your will, Father, we ask that you lift us up, that we understand what you want us to do. You lead us, and we try to support those as best we can. But let us never forget that you're in charge, and all we have to do is pray and trust you. Father God, we pray that you will lead more people to this church to join our congregation, that they can come here and through us your glory will shine, and that we can help lead them in a righteous way to follow you. Father, we just ask for you to give us some rain, and you know how much we need this. We ask you, Father, to keep leading us, keep guiding us, keep us safe, spiritually and physically, every day, this week, next week, and all the days of our lives. We ask this in the name of Jesus. Amen. Amen. Now, today's scripture from the book of Revelations, chapter 10, verses 1 through 11. I saw another mighty angel coming down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was on his head. His face was like the sun, and his feet like pillars of fire. He had a little book open in his hand, and he set his foot on the sea and his left foot on the land, and cried with a loud voice, as when a lion roars. And when he cried out, 7 thunders uttered their voice. Now when the 7 thunders uttered their voice, I was about to write, but I heard a voice from heaven saying to me, seal up the things which the 7 thunders uttered, and do not write them. The angel who I saw standing on the sea and on the land raised up his hand to heaven
and swore by him who lives forever and ever, who created the heaven and the things that are in it, and the earth and the things that are in it, and the sea and the things that are in it, that there should be delayed no longer, but in the days of the sounding of the seventh angel, when he was about to sound, the mystery of God should be finished, as he declared his servants, the prophets. Then the voice which I heard from heaven spoke to me again and said, Go, take the little book which is open in the hand of the angel, who stands on the sea and on the earth. So I went up to the angel and said to him, Give me the little book. And he said to me, Take it and eat it, and it will make your stomach bitter, but it will be as sweet as honey in your mouth. Then I took the little book out of the angel's hand and ate it, and it was as sweet as honey in my mouth. But when I had eaten it, my stomach became bitter. And he said to me, You must prophesy again about many people, nations, tongues, and kings. Amen. Thank you. Thank you. 제가 한글 성경은 지금 읽지 않고요. 네 부분으로 나눠 설교할 텐데 그 설교할 때 각 해당되는 부분을 읽겠습니다. 저는 오늘 종의 특징이라는 제목을 가지고 종의 네 가지 특징을 나누려고 합니다. 하나님의 종은 하나님의 음성에 순종합니다. 1절부터 4절까지 읽겠습니다. 제가 읽겠습니다. 또 내가 보니 힘센 다른 천사가 구름으로 옷 입고 하늘로부터 내려오는데 그의 머리에는 무지개가 있고 그의 얼굴은 해 같으며 그의 발은 불 기둥 같더라. 그가 펴놓은 작은 책을 손에 들고 오른발은 바다 위에 왼발은 땅 위에 두고 사자가 부르짖는 것 같이 큰 음성으로 외치니 그가 외칠 때에 일곱 천둥이 자기 음성을 내어 말하더라. 일곱 천둥이 자기 음성을 내어 말할 때에 내가 기록하려고 하다가 들으니 하늘로부터 한 음성이 나서 내게 이르기를 일곱 천둥이 말한 그것들을 봉인하고 그것들을 기록하지 말라 하더라. 하늘에서 내려온 힘센 천사가 사자처럼 큰 소리로 외쳤습니다. 그러자 일곱 천둥이 음성을 내어서 말했습니다. 그때 요한은 천둥이 말한 내용을 기록하려고 딱 하는데 하늘에서 한 음성이 들려왔습니다. 일곱 천둥이 말하는 것을 봉인하고 그것을 기록하지 말라. 하나님께서 요한에게 주신 사명 중 하나가 기록하는 것인데 계시록 1장 19절에 써 있습니다. 내가 본 것들과 지금 있는 것들과 이후에 있을 것들을 기록할지니 예수님의 명령입니다. 그가 기록한 환상들이 계시록 1장부터 22장까지 쓰여져 있습니다. 그런데 갑자기 쓰지 말라는 명령이 떨어집니다. 예수님께서 기록하라고 명령하셨는데 누군가 그 명령에 반대해서 기록하지 말라고 했고 요한이 그 말에 순종해서 그 일곱 천둥이 말한 내용을 기록하지 않은 것을 보면 그 말씀한 분이 적어도 예수님 이상의 레벨, 예수님, 성자 하나님 예수님 또는 성부 하나님이시라고 저는 생각을 합니다. 이전에 그러니까 하나님의 명령이 이전과 정반대였다는 것입니다. 이전에는 기록하라고 하셨는데 하나님께서 갑자기 기록하지 말라고 하셨고 그 다음에는 또 기록하라고 하셔서 요한계시록 22장까지 요한이 기록을 하게 됩니다. 이런 상황에서 생각해 볼 것이 있습니다. 하나님께 순종할 때요, 먼저 하나님의 주권을 인정해야 됩니다. 하나님께서 기록하라고 하셨는데 그 다음에는 기록하지 말라고 말씀하실 수 있다는 것을 인정해야 됩니다. 종은 시키는 대로 하는 것입니다. 모든 것을 다 이해하는 것은요, 종의 권세가 아니고 하나님의 권세입니다. 하나님께서 왜 일곱 천둥의 말들을 기록하지 말라고 하셨는지 요한도 써놓지 않았습니다.
어쩌면 요한 자신도 그 이유를 몰랐을 가능성이 있습니다. 그리고 그것이 하나님의 자유이고 하나님의 주권입니다. 하나님의 주권을 인정하는 하나님의 종은요, 하나님의 뜻을 다 이해하지 못한다고 할지라도 믿음으로 순종합니다. 보지 않고 믿는 사람이 더 복됩니다. 내 삶을 내 뜻과 다르게 인도하실지라도 토기장이신 하나님께서 내 인생을 가지고 하나님 보시기에 명작을 만드실 것을 신뢰하는 그 사람이 하나님의 종입니다. 하나님의 종은 하나님의 지혜를 믿습니다. 하나님의 사랑을 믿습니다. 하나님의 희생을 믿습니다. 하나님께서 갚아주실 것을 믿습니다. 후히 되어 누르고 함께 흔들고 넘치게 해서 사람들을 통해서 나의 품에 안겨주실 것을, 그 하나님을 믿는 것입니다. 내가 하나님 나라와 그 나라의 의를 구할 때 내가 구하지 않은 것도 하나님께서 내게 주실 것을 믿는 것입니다. 때로는 하나님께서 나의 정체성과 다른 명령을 주십니다. 요한의 정체성은 기록하는 사람입니다. 사도 요한 자신의 꿈이 아니었고 하나님께서 주신 정체성입니다. 목숨을 걸고 지켜온 정체성입니다. 그런데 기록하지 말라고 명령하셨습니다. 요한이 당황스러웠을 것입니다. 그것은요, 설교자에게 설교하지 말라는 것과 같고, 요리사에게 요리하지 말라는 것과 같고, 우크라이나에 있는 군인한테 전쟁하지 말라는 것과 같고, 풋볼 선수에게 달리지 마라, 막지 마라 하는 것과 같습니다. 요한은 7천둥의 얘기를 기록하지 않았습니다. 거기서 사도 요한의 위대함을 발견할 수 있습니다. 한마디 불평이나 저항도 없었습니다. 로버트도 아닌데 100% 순종했습니다. 그 순종이 요한에게 얼마나 힘들었고, 그 순종을 하기 위해서 얼마나 기도하며 스스로를 쳐서 복종시켰는지 요한은 한 글자도 쓰지 않았습니다. 그의 태도를 보면서 떠오르는 구절이 있습니다. 누가복음 17장 10절입니다. 이와 같이 너희도 명령받은 그 일들을 다 행한 뒤에 이르기를 우리는 무익한 종이니이다. 우리는 해야 할 우리의 의무를 하였나이다 하라 하십니다. 요한이 모든 순종을 다 한 후에 이렇게 얘기했을 것 같습니다. 저는 무익한 종입니다. 저는 제가 할 의무를 다 했을 따름입니다. 혹시 우리는 우리의 순종에 대한 어떤 대가를 하나님께 기대하지 않습니까? 예수님께서 말씀하셨습니다. 종인 내가 순종했다고 해서 주인인 내가 내게 고맙다고 하겠느냐? 아니다. 너는 종이 해야 될 그 일을 그냥 해라. 이런 예수님의 이야기를 듣고 우리가 좀 실망스러울 수도 있습니다. 그런데 실망할 이유가 없습니다. 우리 주인 예수님께서는요, 이미 우리에게 선 지급하셨습니다. 내 인생, 내 생명을 다 드려도 갚을 수 없는 엄청난 선물을 내가 예수님 믿을 때 이미 다 주셔서 나는 그것을 받았습니다. 나의 어떠한 순종을 다 드려도 갚을 수 없는 예수님의 생명을 주셨습니다. 나의 헌신의 값은요, 예수님께서 나 대신 당한 고난에 비하면 바닷물에 물 한 방울 떨어뜨리는 것만큼의 가치도 되지 않습니다. 요한이 그 어려운 순종을 아무 말 없이 할 수 있었던 것은 예수님께서 주신 사랑이 크시기 때문입니다. 예수님께서 치르신 희생의 값을 알기 때문입니다. 하나님의 종이 자신의 순종에 대한 보상이 생각날 때 그는 자기가 이미 받은 엄청난 보상을 되새겨 보아야 합니다. 내 영이 죽었다가 살아난 것, 내 목적지가 지옥에서 천국으로 바뀐 것, 내 아버지가 사탄에서 하나님 아버지로 바뀐 것 생각해야 됩니다. 그것을 생각할 수 있다면
나의 어떤 순종도 그 빛을 잃을 것입니다. 내가 이미 받은 선물을 기억한다면 하나님께 순종하기가 훨씬 쉬워집니다. 그래서 하나님의 종은요, 하나님의 음성에 순종합니다. 이것이 하나님의 종의 첫째 특징입니다. 둘째 특징, 하나님의 종은 말에 책임을 집니다. 5절에서 7절까지 읽겠습니다. 내가 본 그 천사가 바다와 땅 위에 서서 하늘을 향해 손을 들고 영원 무궁토록 살아계시는 분, 곧 하늘과 그 안에 있는 것들과 땅과 그 안에 있는 것들과 바다와 그 안에 있는 것들을 창조하신 분을 두고 맹세하기를 더 이상 시간이 있지 아니하려니와 일곱째 천사가 음성을 내는 날들에, 즉 그가 나팔을 부르기 시작할 때에 하나님의 신비가 그분께서 자신의 종 대언자들에게 밝히 드러내신 것 같이 이루어지리라 하더라. 천사가 창조주 하나님을 향해서 손을 들고 맹세를 했습니다. 그런데 성경에서 맹세는요, 하나님 앞에서 하는 것입니다. 그 맹세를 어기게 되면 자신의 생명도 빼앗길 수 있습니다. 그렇기 때문에 예수님께서는 어떤 맹세도 하지 말라고 명령하셨습니다. 그런데 천사가 하나님께 맹세를 했습니다. 그 천사가 예수님의 명령을 모를 리가 없습니다. 그런데 그 천사가, 그리고 그 천사도 하나님을 두려워합니다. 그런데도 맹세를 했습니다. 그것도 창조주 하나님의 이름을 부르면서 맹세를 했습니다. 저는 천사를 통해서 하나님의 종들이 가져야 하는 자세를 생각해 보게 됩니다. 하나님의 종은요, 자기의 입 밖으로 나오는 말에 대해서 책임